यशवंत सिन्हा बीजेपी की सरकार वेले फाइनैंस मिनिस्टर भी सी, फॉरेन मिनिस्टर भी सी, रिटायर IAS छड्ड के सियासत दे विच आया सी और उन्हें ये कहा कि बीजेपी रनिंग ऑपरेशन कमल ईवन इन प्रेजिडेंशियल पोल्स मनी पावर एट प्ले। मध्य प्रदेश के विच जिथे कांग्रेस के 28 MLA ने ट्राइबल बेल्ट चों बीजेपी उन्होंने पैसे ऑफर कर रही है और उन्होंने एक साबका मिनिस्टर ने कहा भी मैनू अप्रोच किया है, ये लै लो और तुसी क्रॉस वोटिंग कराओ। इन्नियां स्टेटां च इन्हां दी हुकूमत है और ये प्रेजिडेंट की इलैक्शन च हुंदी सीक्रेट बैलेट है कि किते ये ना होए भी जिहड़े विच सते होए साडे च भी बैठे लोग ने वो ऑपोजिट वोट पाउण। किवें पैसे दे नाल MLA खरीद के करनाटका दे विच सरकार तोड़ी ऑपोजिशन दी, अरुणाचल प्रदेश के विच तोड़ी, गोवा दे विच कांग्रेस के किवें MLA खरीदे। उन्होंने कहा भी ये ऑपरेशन कमल नहीं है, ऑपरेशन मल है। मल होता डर्ट, गंद। दर्शकों ब्रेक बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, भारत में जो भ्रष्टाचार है उस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं कि भारत में बीजेपी ने 4 चुफेरे भ्रष्टाचार का बोलबाला किया है। सो भारत में 18 जुलाई को राष्ट्रपति यानी कि प्रेजिडेंट की चोण होनी है। सो इस चोण में ओपोजिशन पार्टियां की उम्मीदवार जसवंत सिन्हा ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी पैसे के बलबूते ते MLA खरीद रही है सो ताकि वो जित सके। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखने लिए तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, निराद चौधरी एक बंगाली मूल दे बड़े प्रसिद्ध मशहूर अंग्रेज़ी दे लेखक हुए। काफ़ी वक्त जिंदगी का उन्होंने इंग्लैंड च गुजारिया और शायद 99 साल की उम्र च उन्होंने मौत हुई जी। और वो एक जिन्हों उस पीरीयड च हुण तां बहुत सारा सोशल मीडिया या दूसरा हकीकत नूं सामने लिया है, लेकिन उस पीरीयड च वो बड़ी बेबाकी दे नाल भारत बारे अपना एनालिसिस दिंदे सी, लोकां बारे भी। और शायद वो बहुत उन्हां फ्यू लोकां चों सी जिहड़े अंग्रेज़ां नूं एडमायर करदे सी कि जो भी अज सब कॉन्टीनेंट दे विच माड़ी मोटी डिवेलपमेंट दे नां थल्ले है ये अंग्रेज़ां की बदौलत है। और उन्हां दा एक पॉपूलर जिहड़ा कोट खास तौर पर जो इंडियन करैक्टर नूं बयान दे सी तो उन्हां दा ये कोट है कि एवरी इंडियन इज़ जेनेटिकली करप्ट, कि हर भारती दे जीन्स दे विच जिहड़ा इन्हां दा तुखम ही जिहड़ा है वो करप्शन नाल भरिया होया, उत्थों ही शुरुआत हुंदी है। और इस गल नूं लैके बड़ा उहदा क्रिटिसिज्म भी हुंदा सी, पर उन्होंने कहा सी कि भी तुसी सारे अपने अंदर झात मार के देखो। हुण जदों असीं करप्शन की गल करते हैं और कॉमन लैंगुएज जे कहना हो तो बहुत बारी उन्होंने असीं पैसे दे लैण देण नाल ही जोड़ के देखते हैं कि भाई ये जिहड़ा पैसे दे के काम करवाया जां करवाना जां पैसे खाना, ये बड़ी होर तरह की डेफिनेशन है। जदों असीं करप्ट कहते हैं तो करप्शन इत्थों शुरू होंदी है, जिहदे लई लफज जदों अमेरिकन इंटैग्रिटी इस्तेमाल करते हैं। सो इंटैग्रिटी दे विच कल्ला यही नहीं हुंदा कि भी तुसीं पैसिਆਂ ਦੇ पक्षों क्लीन हो, तुसीं अपना काम ईमानदारी नाल कर रहे हो, तुहाडा एक बैलेंस है सोच दा और तुहाडा एक किरदार है जी। इंटैग्रिटी दे विच किरदार तुहाडा आ जांदा है, महज ये नहीं हुंदा जी तुसीं पैसे नहीं खांदे बंदा बहुत ईमानदार है। सो जिवें साडे आम लोकां च जदों करैक्टर लफज भी इस्तेमाल किया जाता है किसी बारे कि जो करैक्टरलैस है तो बहुत बारी मर्द औरत संबंधां दे दुआले घूम रहा हुंदा है। अदरवाइज करैक्टर और इंटैग्रिटी दे विच बहुत कुछ हुंदा है जिहड़ा किसी बंदे दी परसनैलिटी नूं उस दे मूल नूं डिफाइन कर रहा हुंदा है। हालांकि पुरातन लोकां दे विच जां दूजे जदों वो किसी बारे कहते सी जी कि भी नहीं बंदा वो खानदानी है। हुण खानदानी का मतलब ये नहीं सी हुंदा भी तुसी सीधा कोई जात पाती सिस्टम नूं सपोर्ट कर रहे हो। एक करैक्टर जिहड़ा फैमिलीज़ च रन करदा है, क्योंकि फैमिलीज़ च रन जिहड़ियां चीज़ां करदियां ने वो तुहाडे विहार का तुहाडी तरबीयत का हिस्सा बन जांदियां ने और उन्हां दे उत्ते जे चंगी तालीम और फिर इंडिविजुअल हर एक दे अपने करैक्टरिस्टिक्स हुंदे ने जिन्हां नाल तुसी देखदे हो। हुण जदों फ्रीडम ऑफ इंडिया बिल जिहड़ा बाद एक्ट बनया वो पेश हुंदा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स दे विच, और मैं अक्सर पहला भी जिक्र किया है कि विंस्टन चर्चिल
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਚਰਚਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਸਿਸਟ ਸੀ ਚਰਚਲ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਵਾਈਟ ਰੇਸਿਸਟ ਮੈਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਈਵਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚਰਚਲ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰੀडम ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਐਟਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਰਚਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨ ਆਫ ਸਟਰਾ ਨੇ, ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸਕਲਸ, ਰੋਗਸ, ਸਕਾਉਂਡਰਲਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਯੋਰ ਹੈਡ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ, ਕਿ ਭਈ ਯੂ ਆਰ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਰੇਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੈਰ ਸੀ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 43 ਲੱਖ ਜਾਂ 47 ਲੱਖ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਏ, 1936-37 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, 28 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਜੁਲਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮਰਮੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉੜੀਸਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਡਰਾਸ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਬਦਲਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਉਸ ਦੇ, ਸੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉੜੀਸਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਬੜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਨੇ ਕੀ ਗੜ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ 12-13% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਰੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਕਸ਼ਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ MLAs ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ MLC ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੜਾ ਧੜ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰ IAS ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਰਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ ਈਵਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਸ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਐਟ ਪਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 28 MLA ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਚੋਂ BJP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਲ ਹੈ। ਮਲ ਹੁੰਦਾ ਡਰਟ, ਇਹ ਗੰਦ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ, ਗੰਦ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਗੰਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਔਰ ਮੋਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਾਲ MLA ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ MLA ਖਰੀਦੇ, ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਾਹੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਦ ਚੌਧਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਉਲਾਂਬੜਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕਰਪਟ। ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।